आओ अज फलगुण महीने की संग्राम का दिहाड़ा है, जिन्हों आपां अपनी भाषा फग्गण महीना कह दिंदे ते गुरबाणी च इनू फलगुण का नाम दिता गया। ते गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अनुसार ये साल का अखीरला महीना मन्निया जाता ते चेत महीने तो नवा साल फिर आरंभ हुंदा। अज दे इस महीने के संबंध के अंदर धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज साडे ते कृपा कर रहे हैं, क्योंकि 12 महीनों के संबंध के अंदर धन श्री गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज उन्होंने अपने पवित्र मुखार बिंद तो ये बाणी का उच्चारण किया। धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज उन्होंने वालों भी तुखारी राग के अंदर ये 12 माह की बाणी का पाठ उच्चारण किया गया, सानू उपदेश। क्योंकि करीती चली आउंदी जदों संगरांत का दिहाड़ा आउंदा तां आम जिहड़े लोग ने ਉਹ किसी भले पुरुष के मुख तो महीने का महत्व सुन जाते ते सतगुरु पातशाह के चरणों संगत ने बेनती की कि सच्चे पातशाह ऐसी बाणी का उच्चारण करो, असी गुरु मुख तो महीने का जिहड़ा महत्व है वो सुनना चाहुंदे हां। तां गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज उन्होंने अगों वचन करिया कि धन श्री गुरु नानक देव साहब जी महाराज उन्होंने वालों तुखारी राग के अंदर ये 12 महीनों के संबंध च बाणी उच्चारण की हुई है। तो संगत ने निमरता सहित बेनती की कि सच्चे पातशाह कृपा करो, वो बहुत गहराई वाली बाणी है जिहड़ी आम जीव के समझ च नहीं आउंदी। तुसी सुखैन भाषा के अंदर सानू ये कृपा करके 12 महीनों के संबंध च तुहाडे मुख तो असी उपदेश सुनना चाहुंदे हां। फिर संगत की बेनती प्रवान करके पातशाह ने ये 12 माह के जो पाठ आपां सरवण करे ने ये सतगुरु पातशाह ने सानू उपदेश दिता। ये फलगुण महीने के संबंध के अंदर हुण आपां नूं समझा रहे हैं, क्योंकि माघ तो बाद ये महीना शुरू हुंदा, ठंड तो थोड़ी जी जीवां नूं राहत मिलदी ते बसंत रुत की जिहड़ी आ शुरुआत हो जाती, बहार आउंदी ते ये फलगुण महीने के अंदर ही होली वर्गे त्यौहार संसार के अंदर मनाए जाते, रंग पाए जाते, खुशी का प्रगटावा किया जाता। ये बाहर मुख आपां सारे देखते हैं। हुण सतगुरु पातशाह गुरु अर्जन देव साहब जी महाराज आपां नूं समझा रहे हैं कि ये जिहड़े आपां किसी भी ढंग दे त्यौहार मनाउने आ, उन्हां च बहुत थोड़े समय की खुशी सानूं मिलती है ते उस तो बाद फिर साडा मन किसी ना किसी दुख के अंदर, उदासी के अंदर घेरिया जाता। जे असीं सदा वास्ते प्रकाश मालिक दे नाल जुड़ जन्ने आ तां साडे जीवन के अंदर हमेशा आनंद दीयां लहरां रहणगीआं। ते यही पावन बचन आपां नूं समझा रहे हैं कि फल गुण आनंद उपार्जना हर सज्जन प्रगटे आए, संत सहाई राम के कर कृपा दिया मिलाए। कि ओ जीव रूपी इस्त्रियां जिन्हां ने साधु जना की संगत करके, क्योंकि इस मार्ग के अंदर सानू किसी की सहायता की लोड़ है, क्योंकि बहुत बरीकी का एक खेल है। माया का प्रभाव दृष्टमान अते सूखम ये बहुत जीव नूं एक जाल के अंदर इन्हें फसा के रखिया होया। जे कोई धर्म के कर्म करके
ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਜਾਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਉਮੈ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਉਹ ਚੁੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਮ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੇਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਪੂਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਭੇਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਕੋ ਬਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਤ ਹੈ ਬਸ, ਕੋ ਮਰਤਾਨ ਕੋ ਪੂਜਨ ਧਾਇਓ, ਕੋਰ ਕਿਰਿਆ ਉਰਜਿਓ ਸਭ ਹੀ ਜਗ, ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕੋ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੀਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਆਸਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਭਗਤ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਲਾਏ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਬਣਦੀ ਆ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸੂਝੀ ਆਉਂਦੀ, ਫੇਰ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸੰਤ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਸੁੱਖ। ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਜੀਵ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਫਲਗੁਣ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਅਪਾਰ ਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੇਦ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮਾਘ ਮਜਨ ਸੰਗ ਸਾਧੂਆਂ ਧੂੜੀ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੁਣ ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾਨ, ਜਨਮ ਕਰਮ ਮਲ ਉਤਰੈ ਮਨ ਤੇ ਜਾਏ ਗੁਮਾਨ। ਉਹ ਭੇਦ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਜੀਵ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਅਪਾਰ ਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ, ਸੱਜਣ ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਉਹ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਫੇਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦਾ। ਫਲਗੁਣ ਆਨੰਦ ਅਪਾਰ ਜਨਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਰਾਮ ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਆ ਮਲਾਏ, ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸੇਜਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਰੀ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਸ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭਰਮ ਹੈ ਕੰਧਾਂ ਵਿਚਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਨ ਪਿਰਕਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗ ਵਾਸਾ, ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਭੀਤ ਕਰਾਰੀ। ਕਿ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਔਰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਸਾ ਹੈ, ਬਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਉਮੈ ਦੀ ਕੰਧ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਜ ਆ ਉਹ ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁੱਖ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਸੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁੱਖ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ, ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਵਡਭਾਗਣੀ, ਬਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਡਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਖੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਰੀ ਪੁਰਖ ਸਿਰਜੀਨ ਵਿਖ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰੋ, ਖਾਣੀ ਬਾਣੀ ਤੇਰੀਆਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਆਧਾਰੋ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪਤੀ ਔਰ ਪਤਨੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਦੋਂ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਤਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਰਦ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਵਾਲਾ, ਚਾਹੇ ਪੁਰਖ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਇਸਤਰੀ ਵਾਲਾ, ਪੁਰਖ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਏਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਗਲੀ ਨਾਰ ਸਬਾਈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਹੀ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਜਨ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ, ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਧੇਨਾ। ਸੋ ਐਸਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਮੇਰੇ ਜੀਅੜੇ, ਤਾਂ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਮੇਰੇ ਮਨਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਆ ਕਿ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧੀ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀਵ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰੂਪੀ ਅਗਨ ਬੁਝਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਇੱਛਾ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਇੱਛਾ ਦਾ ਜਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਆਰੇ ਦੁਆਰੇ ਜਨਮ ਔਰ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਧਰ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਤ ਕਾ ਮਾਰਗ ਧਰਮ ਕੀ ਪੌੜੀ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਗੀ ਪਾਏ। ਚੜ੍ਹਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੌੜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਆ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਆ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਿਵ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਇੱਕ ਨੂੰ ਧਾਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਧਾਤ ਦਾ ਮਾਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਦਾ ਮਾਰਗ ਆ, ਸੰਤ ਮਾਰਗ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸਾਫ਼ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿ 1,84 ਜੋਨ ਸਵਾਈ, ਮਾਨਸ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਤੇ ਜੋ ਨਰ ਚੁੱਕੈ, ਸੋ ਆਏ ਜਾਏ ਦੁੱਖ ਪਾਇੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਗਣੀਐ ਹਰ ਭੇਖਾ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਜਾਣੇ ਆ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਖੜਿਆ। ਐਸਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਸਾਰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ, ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਹੁਣ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਖੇਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਭੇਦ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਜੀ ਜੰਤ ਸਭ ਪਾਸੇ ਕਰਿਆ, ਪ੍ਰਥਮੇ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ, ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ। ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਿਰਤ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੇ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੜਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ ਆ, ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸਾਧਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਟਭਾਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀਵ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਜੋਦੜੀ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਚਾਓ। ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਓ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫਲ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਵਡਭਾਗਣੀ, ਬਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਡਭਾਗਣੀ ਜੀਵ ਰੂਪੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ, ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਫਰਕ ਆ ਨਾ। ਆਮ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਾਨ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਆ, ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਆਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਆ ਜੀਵ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਉਹ ਸਖੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਸਤ ਸੰਗੀ ਰੂਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਅਲਾਏ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਜੀਵ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਆ। ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀ ਮਨਮੁਖ ਮੁਗਧ ਕਰਨ ਮੋਹ ਕਾਲੇ ਤਿਨਾ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨਰਕੇ ਘੋਰ ਭਵਨ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲਾਂ ਨਿਰਾਲੀ ਭਗਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਾਹੀ ਬੋਲਣਾ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਬਲਹੁ ਨਿੱਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਖੇਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾ ਲਿਓ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੁਰਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੰਸਾਂ ਵਾਲੀ। ਹੰਸਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਚੁਗਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਬਗਲਿਆਂ ਨੇ ਡੱਡਾਂ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਨੇ ਗੰਦਗੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ। ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਲਾਏ ਹਰ ਜੇਹਾ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਏ। ਉਹ ਬਿਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਆ ਕੇ ਸੂਝੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੋ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ। ਤੇ ਠਾਕਰ ਛੋੜ ਦਾਸੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਕਹਿਤਾ। ਠਾਕਰ ਛੋੜ ਦਾਸੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਅਗਿਆਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਕਹਿਤਾ, ਅੰਧੇ ਕਹਿਤਾ, ਅਗਿਆਨੀ ਕਹਿਤਾ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਤਨ ਨਿੰਦੈ ਨਿਗੁਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਨਗੁਰੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਝੋਂ ਗੁਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਗੁਰੇ ਕਾਹੈ ਨਾਉ ਗੁਰਾ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰਹਿ ਤਨ ਨਿੰਦੈ ਨਿਗੁਰੇ ਪਸ਼ੂ ਸਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਹਰ ਜੇਹਾ ਅਬਰ ਨਾ ਦਿਸਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੇ ਨਾ ਲਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਲਾਭ ਕੀ ਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਉਨ ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਨ ਜਾਏ। ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵੀ ਸਵਾਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅਚਲ ਨਿਹਚਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ
ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਧਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੇ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਆਦਿਕ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਹਰਾ ਦਿਖਦਾ, ਕਿਤੇ ਪੀਲਾ ਦਿਖਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਨਿਹਚਲ ਆ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਆਦਿਕ ਤੇ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਆਸਣ ਲਈ ਬੈਠਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੱਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮਿੱਟੀ ਤੱਤ ਆਇਆ ਪੀਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਨ ਤੱਤ ਆਇਆ ਲਾਲ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਕਾਸ਼ ਤੱਤ ਆਇਆ ਨੀਲਾ ਜਾਂ ਕਾਲਾ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੱਤ ਆਇਆ ਚਿੱਟਾ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਤੱਤ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਰੰਗ ਹਰਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹੋਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਪਾਉਣ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ ਹਵਾ ਦਾ ਹਰਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਆ ਪੀਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਪੀਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੂਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਆ, ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਿਹਚਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਉਨ ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਨ ਜਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਅਨ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਧਾਏ। ਮਾਲਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਪਦੇ ਬਲਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ ਅਗਨ ਦਾ ਰਥ ਕਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਕਲਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ, ਕੂੜ ਅੱਗੇ ਰਥਵਾਹੋ। ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਰਥ 'ਚ ਸਵਾਰੀ ਆ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੜ ਰਹੇ ਆ ਦੁਰਮਤ ਦੀ ਅਗਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਅਨ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਧਾਏ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਉਨ ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਨ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ 'ਚ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ, ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸਨੋਂ ਤਿਲਨਾ ਤਮਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਜੀਵ ਹੀ ਇੱਕ, ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਿੱਖੇ। ਜਿਹਬਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ, ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸਨੋਂ ਤਿਲਨਾ ਤਮਾਏ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨਿਤ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਮਾਨੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੁੜਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਮਾਇਆ ਮਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ,
ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਰਾਧਿਆ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਸਰਬ ਸੁਖਾਂ ਨਿਜ ਚਰਨ ਹਰ ਭਉ ਜਲ ਵਿਖਮ ਤਰੇ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਤਿਨ ਪਾਈਆ ਵਿਖਿਆ ਨਾਹੀ ਜਰੇ। ਕੂੜ ਗਏ ਦੁਬਦਾ ਨਸੀ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਭਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਏਕ ਧਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਸ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ਼ਨਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਿਨ, ਸਾਰੇ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਆ ਫਿਰ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਰਸ਼ਨਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰੇ। ਕਿ ਐ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਆਓ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਰੇ ਉਤਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋੜ ਈਰਖਾ ਦੁਬਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜੇ, ਭਉ ਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਾਹ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਮੰਨੀਏ, ਜਿਨ ਜਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਤਿਨ ਕੇ ਕਾਜ ਸਰੇ। ਹਰ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਅਰਾਧਿਆ ਦਰਗਹਿ ਸੱਚ ਖਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।